ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ये अज स्पेशल असी प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी है कि SCPC के इलेक्शन 10 साल तो हो नहीं रहे, जबकि ये सिखा की पार्लियामेंट है जी 1925 के विच स्थापित हुई सी। 1947 तो बाद इंडिया की पार्लियामेंट के इलेक्शन 17 बारी हो चुके हैं, पर SCPC जी बराबर की पार्लियामेंट है वो सिर्फ 8 बारी इलेक्शन हो चुके हुए हैं। तो 10 साल हो गए है सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जिन्ना चेर इलेक्शन नहीं होंदे ये जी SCPC है ये तानाशाही बन गई है, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सिखा नू ना इसकी अकाउंटेबिलिटी ना जवाबदेही है, ये मन मर्जी करती है। महाराज के सूपां नूं इन्हां ने गवाता 328 बरगाड़ी दे विच महाराज सच्चे पातशाह दीआं बेअदबियां कराईआं, ये अगे आउंदे नहीं, ये जथेदार बना रहे हैं तख्तां दे, जद कि जदों इन्हां दे कोले इखलाकी ते लीगल तौर के उत्ते जथेदारां नूं नहीं अपॉइंट कर सकते, ये अपने आप जथेदार अपॉइंट करी जाते हैं, अपने आप बंदियां नूं करी जाते हैं, जिसका मतलब अपने आप इन्होंने ट्रस्ट बनाते हैं जिहड़े SCPC नूं रिस्पॉन्सिबल नहीं हैगे। मेरा कहने का मतलब है इत्थे आजाद सिखां नूं दिखण लग पिया जिहड़ा अंग्रेज़ 1925 दे विच साडी पार्लियामेंट बनाई सी। और तुहानूं चेता होवे कि 1925 दे विच सारे यूरोप अमेरिका दे विच बीबियां पिट रहीआं सी, उन्हां नूं वोट पाउण दा हक नहीं सीगा, पर 1925 दे विच SCPC दे विच बीबियां नूं हक मिल गया कि वो बराबर दा वोट पा सकदी है। ते अज वोट पाउण दी एज उम्र हो गई है 18 साल, साडे SCPC की सिर्फ हैगी है 21 साल। सो असी हुकूमत के नाल हिंदुत्व के नाल बहुत निराश है कि जिहड़ी भी सिखां की मर्यादा है उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फैसले करी जाती है। जिवें जज सागवान ने हुणे ऑर्डर दिता है कि जिहड़ी बरगाड़ी ते कोटकपूरे ते बैबल कलां की तफतीश हो रही है उसनूं खत्म किया जाऊगा, और 2022 के इलेक्शनों तो बाद जे किसी गौरमेंट ने कराउणी है करा लवे। असी समझते हैं कि ये वेरीफाइड ऑर्डर है जज सागवान का, जां उसने पैसे लए है, जां वो सिखां के खिलाफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिहड़ा इंचार्ज बनाया है मिस्टर वाजपेयी पंजाब का, वो कह रहा है कि इसने हिंदुओं को बचाया सैनी नूं ते ये साडा हीरो है। सो मेरा मतलब है मतस्वी फैसले पैसे लेके हो रही है, ये मैं नहीं कहता सिर्फ सागवान ने किया है, ये गगोई साहब जिहड़े चीफ जस्टिस सीगे उन्होंने भी रिश्वत लैके सरकार तो बबरी मस्जिद ते राम मंदिर का फैसला किया, उहदे बदले उन्होंने राज्य सभा की 6 साल की नॉमिनेशन सीट मिल गई है। तो उस तो पहला उन्होंने बदखोई की सी, माड़े काम किए सी। एक बहुत खूबसूरत बीबी के नाल वो बीबी ने रिपोर्ट की, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करूगी, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है कानून के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट पुलिस की तफ्तीश को रद्द कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाती जिहदे विच बीबी नूं सद्दिया, बीबी ने कहा कि मैं अपना वकील लेके आऊँगी। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन की कहती है कि तुहाडा फंडामेंटल राइट है कि जदों तुसी अदालत के अगे पेश होवोगे तुसी अपनी पसंद का वकील कर सकते हो, पर ये बीबी नूं अपना वकील भी संविधान के मुताबिक इस कमेटी ने नहीं कर दिता। सो जे साडी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट तक
ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਸਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਾਰ ਪੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਤਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 370 ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸਰ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹਟਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ 370 ਲਾਲ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ 370 ਹਟਾਈ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 370 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 370 ਤੇ 35A ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀਪ ਯੋਰ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਤੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 39,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ 800 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਉਬਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ,
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਮੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਸਵੀਆ ਪੁਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 84 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਜਰਤ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹਸੈਨੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। 46 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਤੱਕ, ਰੂਸ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ, ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਈ? ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ SCPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 17 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ SCPC ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ SCPC ਹੈ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਤਾ। 328 ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਥੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ SCPC ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ SCPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਏਜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 18 ਸਾਲ। ਸਾਡੇ SCPC ਦੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ 21 ਸਾਲ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਗਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਗਵਾਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵਾਜਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤਸਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਭਾ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਤਸਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਗਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਾਰ ਪੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 370 ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਸਰ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹਟਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਦੇਖਦੇ?
ਕਿੱਥੇ ਜੀ 370 ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ 370 ਹਟਾਈ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ 370 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਟਾਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੇ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 370 ਤੇ 35A ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀਪ ਯੋਰ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਤੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 39,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ 800 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਉਬਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਮੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤਸਵੀਆ ਪੁਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 84 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਜਰਤ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹਸੈਨੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। 46 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ ਤੱਕ, ਰੂਸ ਤੱਕ, ਚੀਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।